2, 3, 4, 5, 6. Tep. Yan. Juz 1 sampai 2. Juz 1 sampai 2. 3, 4, 5. Silakan dibuka yang tak tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juz 14 buka. Apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah? Silakan dimulai baca ta'awud. Yang awalnya ada awal surat baca ta'awud sama bismillah. Adapun yang awal juznya tanpa tanpa bismillah langsung baca ta'awud. Tafadhol. Ustaz, kok aku wah. ومن الليل أعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذون ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إنا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالقوا على عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبون وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانا على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف نار فالنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صحيح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إذا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في
ستة أيام ثم استوى على العرش على العرش على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. Baik. Yakfi. Insyaallah yakfi. Cukup? Ya, cukup. Untuk yang sudah baca tadi semuanya. Untuk yang putri agak mundur sedikit. Ya. Terus mundur sedikit. Baik. Jamaah di belakang kamera kayaknya dapatnya. Yang ibu-ibu dapatnya di belakang situ nggih. Untuk bismillahirrahmanirrahim. Untuk para jamaah ingkang sampun dugi monggo mlebet sedaya. Ikhwan, bapak-bapak, mas-mas silakan masuk. Untuk Mas Ian silakan diambil mimbarnya. Siapkan. Hah? Kenapa? Bantu. Sudah? Monggo bapak-bapak ingkang sampun dugi mlebet. Monggo, Pak. Silakan masuk. Gimana? Samping. Oh. Santri terdalam. Mboten napa-napa, Bu. Niki mriki mawon mboten napa-napa. Sebelah mriki mboten napa-napa. Sebelah selatan diisi. Sebelah selatan diisi tidak apa-apa. Silakan. Silakan. Sebelah sini diisi selatan. Si angin-angin nggih mboten napa-napa. Monggo bapak-bapak mlebet. Bisa di bagian depan. Untuk Al-Qur'annya silakan ditaruh dulu. Al-Qur'annya ditaruh. Untuk yang ikhwan taruh. Sudah cukup. Bacanya cukup. Sudah. Monggo bapak-bapak mlebet. Insyaallah kita mulai kajian malam Ahad legi ini pun ingkang rutin was. Monggo depan mboten napa-napa mriki. Napa sik sebelah kanan nggih tesih kosong ingkang ibu-ibu. Sebelah kanan nggih tesih kosong. Mriku. Yo. Hadap ke mimbar, baiknya hadapnya ke mimbar. Serong ke mimbar. Ya, hadapnya ke mimbar. Alah, ada di sini nggak apa-apa. Iya. Monggo. Yang bagian ahwat sini mundur dulu, yang sini mundur. Isi yang belakang situ, diisi yang belakang. Isi yang belakang sana. Yang sini tetap. Yang situ aja mundur. Mundur lagi sana. Di belakang kabel. Hati-hati di belakang kabel. Ya, situ ya, bagus. Monggo mriki melih. Lurus ini. Mas-masnya sini enggak apa-apa. Letter L. Nggih, letter L. Mboten napa-napa. Ya. Letter L. Nggih, mboten napa-napa. Letter L. Nggih. Baiknya enggak senderan begini.
Nggak senderan begini. Letter L. Depan Pak RW, depan Pak RW langsung sini. Ayo. Hadapnya sini, masalahnya. Ya. Baiknya sini nih. Ya. Situ. Depannya Zidan, Mam. Tamam. Situ. Mundur lagi. Sudah masuk semuanya? Baik. Agak ke sini. Maju lagi nggak apa-apa. Maju. Oh. Apa namanya? Sajadahnya taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba hendaknya kita mensyukuri atas apa yang telah dilimpahkan kepada kita, yaitu berupa nikmat-nikmat yang saking banyaknya nikmat tersebut kita pun tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Yang pasti kita tidak dapat membalas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dari kita lahir hingga saat ini, kecuali dengan sekedar mensyukuri nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya,
dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tanpa perlu berlama-lama, izinkan saya sebagai MC dalam acara pengajian rutin malam Ahad lagi untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Yayat, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara pada malam hari ini menjadi lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Amin amin rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ammar Abdullah. Kepada Ammar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan kepada Ammar Abdullah. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan ayat-ayat tadi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Yayat Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin di Pedukuhan Jerakah, saya Bapak Ibu sehat-sehat sedoyo, tidur pula semua. Alhamdulillah, perlu disapa dulu lah semuanya ya Bapak Ibu. Bosan nggak panjenengan lihat saya? Barangkali bosan. Saya itu tadi niatnya nggak mau berceramah, karena saya masih pakai baju apa ini Bu? Kira-kira cocoknya ngisi ceramah atau hadir di mantenan? Cocok ya. Tapi biasanya pakai baju begini, biasanya hadir ke mantenan. Baik, alhamdulillah. Syukur Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah, ini pemuda-pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu juga yang hadir luar biasa. Ini tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang namanya sehat itu sangat mahal. Ya, Bapak Ibu, sehat itu sangat mahal ya. Karena bisa hadir ke sini ya karena salah satunya adalah sehat. Saya yakin yang bersin-bersin, yang batuk-batuk itu enggak pada ke sini. Yang maskeran juga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum ceramah saya tanya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh panjenengan semuanya. Hari ini materinya kira-kira apa? Loh, saya tanya dulu, jangan-jangan ceramah saya tidak dibutuhkan. Kira-kira apa ibu-ibu? Hah? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh panjenengan? Panjenengan suka nonton sinetron? Suka? Oh, bohong panjenengan. Iya, sinetron layang-layang putus masih nonton panjenengan? Boten? Serius? Ah, meragukan orang Jerakah ini. Baik, ya pentingnya memang ya bicara keluarga sakinah mawadah warohmah ya Bapak Ibu. Jadi gaya hidup kita ini yang harus dicontoh siapa kira-kira Bapak Ibu? Gaya hidup yang perlu kita contoh dan teladani itu sebetulnya siapa? Siapa ibu-ibu? Siapa Pak? Siapa Mas? Gaya hidup yang perlu kita contoh siapa? Siapa? Kenal sama Rasulullah? Serius? Siapa Rasulullah itu? Hah? Siapa Nabi Muhammad itu siapa? Bu, siapa Nabi Muhammad itu Bu? Lah iya. Katanya cinta sama Rasulullah ya. Saya tanya apa benar kita ini hidupnya sudah mengikuti gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ibu-ibu sudah niru gaya hidup siapa? Ayo, gaya hidup sinetron atau gaya hidup Rasulullah SAW? Sinetron, kan ini loh. Bapak-bapak, yang dilakukan oleh bapak-bapak dalam mendidik para istri panjenengan meniru gaya siapa? Gaya Al-Quran atau gaya yang lain? Gaya yang lain. Mas, di rumah diajari apa? Diajari Al-Quran atau diajari nonton video game? Ini kan perlu kita uji dulu sebelum mengisi ceramah. Kira-kira apa yang dibutuhkan ceramahnya? Mas,
Siapa di sini yang sudah hafal juz 30? Bukan yang pesantren, yang sini. Siapa? Ada enggak? Hah? Kalau ada, saya punya hadiah. Angkat tangan. Serius ini saya punya hadiah nih. Tak keluarin duitnya nih. Serius. Mau berapa nih? Ada duit nih saya nih. 50, 100. Siapa yang sudah hafal bacaan surat yang paling dihafal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa? Siapa di sini yang hafal? Baca Mas. Coba. Wah, luar biasa, nggak apa-apa, kasih 50. Jamaah kita ternyata butuh duit. Bukan butuh ceramah ternyata. Oke, ibu-ibu mau ditanya lagi, Bu? Ya, tak keluarin lagi nih duit saya nih, Bu. Asli ini. Ibu-ibu mau ditanya nih, mau yang hijau atau yang merah? Hah? Mau yang hijau apa yang merah? Oh boleh, saya keluarin yang merah. Masukin dulu duitnya biar semangat dulu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat ternyata yang menjadi persoalan adalah ya kita ini lagi-lagi tadi hidup kita ini orang Islam sebagai muslim, tapi gaya hidup kita itu jauh dari tuntunan agama. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatan itu ada pada siapa? Yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Coba ibu-ibu saya tanya, kira-kira di zaman sekarang mau ngikuti siapa yang bisa menyelamatkan hidup kita? Bu, ngikuti suami. Dek, saya tanya lagi. Kok ditanya malah sembunyi dikasih duit pada merah semua. Siapa yang sudah hafal hadis satu aja, satu hadis? Siapa yang sudah hafal satu hadis tentang apa? Siapa yang sudah hafal hadis lah, nggak usah ditentukan temanya. Di sini siapa yang sudah hafal hadis? Ada yang hafal hadis? Nggak usah malu-malu, ada hadiahnya, ada hadiahnya. Ini tergantung nih saya ngodok yang mana nih. Kita cabut. Wah 10.000. Lumayan untuk beli cilok. Hah? Ada yang hafal doa terhadap kedua orang tua? Siapa yang hafal? Ada enggak? Hah? Enggak ada, tak masukin lagi. Nanti yang udah dimasukin sini ngodok lagi yang di sini, Bu. Ini baru sini, belum sini, belum sini. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena coba panjenengan di zaman sekarang. Kalau panjenengan, mohon maaf ya, dengar berita apa yang diramaikan di berita. Sok sekarang bapak-bapak yang sering nonton sampai begadang, Pak, sekarang yang
Informasi yang ada di televisi yang panjenengan dengar informasi tentang apa? Hah? Minyak larang, apa lagi? Minyak mahal, terus apa lagi Bu? Cabai larang, ya, terus apa lagi? Hah? Menteri Agama, kenapa Pak Menteri Agama? Ya, masalah toa, ya. Kalau luar negeri masalah apa, ibu-ibu? Sedang ngapain di luar negeri? Sedang perang, begitu ya. Lah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu di akhir zaman itu kita lihat ya kondisi di akhir zaman sekarang. Kayaknya dari minggu ke minggu itu begitu cepat waktu itu. Panjenengan merasakan nggak waktu itu begitu berlalu begitu cepat? Merasakan nggak? Hari ini sudah hari apa nih? Hari Sabtu ya, besok sudah hari Ahad, besoknya lagi sudah masuk ke hari Senin, terus sudah ketemu begitu cepat. Panjenengan coba puasa lah ya, puasa ya ibu-ibu. Puasa saja kita, kalau dulu zamannya kita itu kayaknya puasa itu nunggunya lama sekali. Merasakan nggak panjenengan? Tapi sekarang itu puasa kayaknya singkat begitu, cepat gitu ya, karena sudah dunianya sudah ramai. Nah kembali lagi Bapak Ibu, gaya hidup yang bisa menyelamatkan kita adalah gaya hidup yang telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tiru. Kenapa? Karena beliau utusan Allah. Ya. Yang kedua, jelas-jelas sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang justru cenderung bukan mengikuti gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak muda nih, saya tanya lagi. Anak muda nih. Siap, saya kodok lagi yang sebelah sini. Ya Mas. Sebutkan, nih coba sebutkan nih ya, yang hafal dikasih. Sebutkan 5 sahabat yang terbunuh dalam perang Badar. 5. Yalah, ini generasi kita loh ya. Coba ini generasi contoh. 1, siapa? Siapa? Enggak ada. Oke, mana ini? Gadis-gadisnya mana gadis ini? Enggak ada. Oh, ini bukan ya ini. Ini nenek-nenek semua bukan gadis. Coba sebutkan, adik-adik. Sebutkan 5 artis yang lagi ngetop hari ini. 5 artis. 1. Ya Allah. Ada duitnya nih, dikodok dulu yang sebelah sini. Ada duitnya. Walaupun ini 10.000 lumayan untuk cireng. Aci digoreng. Karena pertanyaannya ringan, yang berat nanti yang sebelah kanan. Siapa? Sebutkan 5 artis yang dikenal, artis Indonesia. Ada enggak yang kenal? Alhamdulillah, bagus berarti. Masukin lagi. Kok kuat sekali ini 10.000 ini. Tidak menjadi daya tarik. Lah inilah contohnya Bapak Ibu, ini salah satu contoh gitulah. Bahwasanya kita ini dengan agama sendiri aja nggak paham. Lantas bagaimana kita semua ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara ya tadi ya, kita lebih mengenal artis-artis top yang belum tentu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara tadi Rasulullah, para sahabat yang jelas-jelas terbunuh dalam perang Badar sudah jelas dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu siapa namanya.
ya, seperti apa perjuangannya. Ya, bagaimana mereka semua memperjuangkan Islam, kan begitu. Meskinya hal-hal ini kan kita tanamkan kepada siapa? Kepada keluarga kita. Saya tanya lagi semuanya, Bapak Ibu, kita ini ingin masuk surga enggak? Ingin enggak? Sepakat ingin masuk surga? Sepakat enggak? Pertanyaannya, kira-kira sudah pantas belum? Kira-kira sudah pantas untuk masuk surga belum? Ya ayo mari kita perbaiki bareng-bareng kalau belum pantas. Caranya bagaimana? Kira-kira caranya bagaimana memperbaiki kehidupan? Cara memperbaiki kehidupan. Bapak, bagaimana cara memperbaiki kehidupan? Hah? Takwa. Tiap hari di masjid, setiap minggu takwa dipesenin tuh. Adanya tahu takwa. Ya, ada merek saya lihat terbaru itu namanya tahu takwawati gitu ya. Ya, itu salah satunya ya, Bapak Ibu, salah satu. Tapi yang jelas yang bisa menyelamatkan kita, kalau kita lihat Al-Quran, petunjuk ya Bapak Ibu, petunjuk di dalam Al-Quran adalah siapa? Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Prinsipnya cuma dua saja, Bapak Ibu, yang bisa menyelamatkan kita, memperbaiki kehidupan kita. Apa yang pertama? Man amila, siapa yang beramal. Ya, beramal soleh. Itu satu poinnya. Man amila salihan min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan, akhir kehidupan yang menyebabkan diri kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala najziyannahum ya ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kelak Allah akan membalas yang lebih dari sekedar kebaikan yang kita lakukan. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita perbaiki Bapak Ibu adalah prinsip beriman dan beramal soleh. Itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, sebaik apapun orang, rajin berderma, rajin berbuat baik, kalau tidak diikat dengan iman, nol. Ya, sedermawan apapun orang, sebaik apapun orang, selembut apapun orang, ya, semanis apapun itu orang, ya, kalau dia meninggal belum membawa iman, maka nol. Karena kalau kita gambarkan, iman itu satu, ya, sementara tidak beriman itu nol. Ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak membawa iman, ya nol hasilnya. Mau dikalikan berapapun tetap hasilnya nol. Tapi sejelek apapun, seburuk apapun, serusak, ya apapun, ya, sejelek, serusak, apa lagi bahasa Jawanya? Saelek, ya, saelek-elek wong, ya, apalagi bahasa Jawanya? Ya sudah segitu bahasa katanya. Saelek-elek wong, tapi kalau meninggal dalam membawa iman, dia dapat satu, tetap, ya, punya kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka ini menjadi investasi, Pak, memperbaiki kehidupan itu dengan dua prinsip ini. Ini yang harus kita masukkan. Iman, amal, iman, amal, iman, amal. Coba panjenengan isi ini, isi Al-Quran. Panjenengan buka dimanapun, panjenengan buka sembarangan, isinya apa ini? Ya, pasti adalah a'malahum wasaddahum 'anis sabil. Oh, itu kan begitu, amal. Ya, alla yasjudu lillah, suruh bersujud. Ya, pasti panjenengan buka surat apapun bebas begini, pasti isinya adalah iman dan amal soleh. Saya baca lagi. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Tuh, isinya iman lagi. Wahai ahli kitab, kenapa kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Itu iman juga. Jadi memperbaiki kehidupan atau cara memperbaiki kehidupan atau supaya kita selamat itu, maka dua prinsip ini harus kita masukkan dalam kehidupan kita, yaitu beriman dan beramal soleh. Ini dulu ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya turunan-turunannya itu banyak, Pak. Ya tadi problem loh ya. Problem kita apa tadi Bapak Ibu? Problem kita apa tadi contohnya? Masalah kita contohnya apa tadi? Masalah pendidikan kan begitu ya. Problem ini yang harus kita benahi, Pak. Ya. Karena kenapa? Ini adalah investasi kita. Keturunan kita ini adalah investasi yang akan melanjutkan tadi iman dan amal. Dua prinsip itu akan terus berlanjut. Tidak hanya hubungannya hanya di dunia saja loh Bapak Ibu. Tidak hanya di dunia saja. Mungkin fisiknya sudah berakhir, tapi ikatan iman itu tidak akan ada sekat walaupun kita sudah berada di alam barzah, tapi anak kita atau cucu kita masih ada di alam dunia. Itu tetap ngalir nyambung begitu karena ada ikatan iman. Ya. Maka tadi penting sekali bagi kita untuk memperhatikan masalah pendidikan. Jelas toh Bapak Ibu? Coba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia ini berakhir, maka terputuslah semuanya. Illa min thalathin, kecuali 3 saja Bapak Ibu. Hanya 3 saja. Yang pertama apa Bapak Ibu yang sudah kita kenal? Apa yang sudah kenal investasi yang abadi Bapak Ibu? Amal sodakotun jariyah, sedekah. Saya tanya, gampang nggak bersedekah? Bu, gampang nggak bersedekah dengan harta? Saya tanya, gampang nggak bersedekah dengan harta? Gampang nggak? Gampang bagi yang punya duit, iya nggak? Panjenengan saya tanya, punya duit nggak? Saya ada duit. Tidak gampang juga, ya. Nyahnyo itu nggak gampang loh Pak. Coba saya tanya Ibu, suami panjenengan nyahnyo nggak? Ini saya tanya dulu. Bu harus jujur loh ya. Suami panjenengan nyahnyo nggak? Bu pojokan Bu, suami panjenengan nyahnyo nggak? Hah? Nyahnyo pas butuh. Nggak gampang. Dikirain illa min salasin itu gampang, nggak gampang loh Pak. Sedekah harta itu nggak, aduh ya Allah, nggak gampang, nggak mudah. Kenapa? Karena sifat harta itu kan mengikat hati. Sifat harta itu mengikat hati loh Pak.
Wah, kalau orang udah harta ditaruh di sini, aduh sudah itu susah mengamalin yang pertama. Ya, mau berbuat baik sama orang, wow, mikir dia. Hatinya terikat sekali, wole, pikirannya udah kemana-mana, wole. Ini kalau dikasihkan, wole malah ente nanti. Ya, itu sudah ke situ semua. Enggak gampang. Saya ngingetin, sedekah jariah itu tidak gampang, tidak mudah juga. Ini satu loh ya. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa Bapak Ibu? Ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Saya tanya, menjadi seorang alim gampang apa tidak? Bu, Pak, jadi alim itu gampang atau tidak? Baru alim loh ya, belum ulama. Enggak susah, bukan sederhana, ini juga enggak gampang. Ya, saya tanya, menyekolahkan anak, Bapak Ibu, mending menyekolahkan ke biaya yang mahal dan anaknya hebat-hebat, ya, atau enggak menyekolahkan, suruh bekerja saja? Ayo, Bu, bapak-bapak aja ditanyanya. Pak, saya tanya, lebih baik berinvestasi di dunia pendidikan yang sangat mahal, ya, tapi bisa jadi ya mahal tadi ya, belum tentu juga menjamin begitu ya, atau lebih baik mendorong anak untuk bekerja saja? Saya tanya, kira-kira mau kemana nih? Sekolah yang mahal apa yang gratis? Sekolah yang mahal apa yang gratis, Pak? Mahal apa gratis? Inilah, bicara harta juga nggak gampang kan, padahal punya harta, mampu juga tapi inginnya yang gratis. Ini persoalan lagi juga. Ternyata mencetak alim, ulama itu juga tidak sederhana. Yang ketiga, apa Bapak Ibu yang ketiga? Yang ketiga kata Rasulullah SAW apa Bapak Ibu? Ya, yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah. Ya, memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini jelas loh ya, saya tanya, punya anak enggak? Punya keturunan enggak? Ya ini yang gampang, Pak. Nah, saya di sini ibu-ibu pada KB. Bu pada KB, oh ini mah sudah enggak masuk level KB. Ini sudah menopos semua loh ini. Ini yang belakang-belakang masih pada KB. Di Jerakah ini berhasil KB-nya? Berhasil enggak? Rata-rata di sini anaknya berapa? 2 dan 3. Ya, alhamdulillah. Berarti saya tanya, mudah kan punya anak? Mudah enggak? Di Jerakah ini mudah berarti kan? Karena KB berhasil, Pak. Ini mudah punya anak. Makanya mari sekarang kita fokuskan berinvestasi lewat anak, Pak. Maksudnya gimana? Ya tadi, harta ya terbatas, ya. Mau sedekah ya masih mikir-mikir, ya terbatas tadi ya. Uang ya terbatas, harta terbatas. Bicara tadi ilmu, jadi alim juga tidak mudah. Butuh proses waktu yang lama, panjang, ya. Butuh harta yang banyak juga, jelas semua butuh harta yang banyak. Tapi insya Allah kita punya keturunan. Inilah investasi yang perlu kita perhatikan. Ya. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira anak yang menyelamatkan itu anak yang seperti apa? Soleh itu seperti apa?
Didefinisikan lagi Bapak Ibu. Takwa kepada Allah. Yang kayak gimana itu anak takwa itu? Ayo coba. Ini kan yang paling memungkinkan bagi kita gitu loh Pak. Anak itu rata-rata alhamdulillah punya, Allah berikan amanah kepada masing-masing kita. Yang tadi di Jeraka itu rata-rata berhasil program KB-nya, berarti kan punya anak kan begitu. Nah, anak yang diinginkan oleh Allah itu adalah anak yang soleh, yad'ulahu, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira model kurikulum yang tepat untuk mendidik anak kita, kurikulum yang seperti apa? Ayo. Apa gampang anak? Ya Allah, angkat tangan begini habis sholat, ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara misalnya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, sayangilah mereka, cintailah mereka, bahagiakan mereka. Saya tanya, pernah panjenengan dengar doa anaknya seperti itu? Pernah? Ya. Biasanya doanya gimana? Anak-anak panjenengan. Ma, Bu, Pak, Mbok Jalu toh Pak. Ini kan gagal loh Bapak Ibu. Susah loh kita ke depannya di kuburan. Yang nyambungkan kebaikan kita di dunia itu kan ini semua Bapak Ibu. Coba saya tanya, bahasa hadis itu usia 41 itu sudah harus mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Usia 41 itu udah harus kita siapkan loh Pak. Udah siap belum Pak? Belum, padahal udah usia berapa panjenengan? Usia 41 itu harus menata hidup. Ya, karena sudah dekat dengan kematian. Apalagi yang lebih dari itu. Ya. Salah satu yang harus kita tata adalah bukan hanya diri kita, siapa? Mereka-mereka lah yang akan melanjutkan kebaikan amal iman kita. Sekarang pertanyaannya, dengan apa supaya mereka itu bisa membawa keselamatan bagi hidup kita di alam kubur? Ya. Dengan cara apa kira-kira Pak? Dengan kurikulum model yang seperti apa yang meskinya harus diajarkan ke mereka? Saya tanya loh Bapak Ibu, dengan kurikulum seperti apa Bapak Ibu? Saya tanya lagi sama Bapak Ibu, yang pertama kali yang harus diajarkan kepada anak itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Bu, lu kok malah bengong aja deh. Pak, yang pertama kali yang harus diajarkan kepada anak kita apa Pak? Masalah apa Pak? Masalah hitungan. Bu, yang pertama kali yang harus diajarkan kepada keturunan kita masalah apa? Matematika, bahasa Inggris, fisika, geografi. Itu penting semua. Saya bicaranya yang pertama kali yang wajib diajarkan kepada keturunan kita apa? Ya ini yang harus diajarkan ke mereka yang akan menyelamatkan kita. Ini sudah terbukti Bapak Ibu. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memikul ini, lihat ya. Yang membawa perantara dari langit untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang wasilah yang harus menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat siapa? Saya tanya, malaikatnya mulia enggak? Yang membawa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menerima ya di Gua Hiro, siapa yang menerima?
Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk iqra, untuk membaca. Pertanyaannya, mulia enggak Nabi Muhammad SAW? Mulia enggak? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, siapa saja yang ingin hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita dengan ini. Ya. Bapak Ibu, didiklah putra-putri kita dengan ini. Ya. Dengan ini yang akan menyelamatkan keturunan kita, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, anak-anak kita kalau boleh jujur, lebih suka yang mana kalau disuruh memilih? Antara dua ini, kira-kira anak-anak di zaman sekarang milih yang mana kira-kira? Yang mana, Pak? Mas, kalau disuruh milih, mau milih yang mana? Sini, HP, apa yang sebelah kanan? Yang mana, Mas? Mas, sehari pegang ini berapa kali sehari? Berapa menit? Mbak, berapa menit pegang ini, Mbak? Bu, sehari berapa menit pegang ini? Nggak ada waktunya, sisa-sisa. Ini pasti banyak yang sisa-sisa. Saya tanya, jujur loh ya, yang nggak jujur berdosa. Pegang ini berapa jam rata-rata? Minimal 1,5 jam, oke. Bu, minimal pegang ini berapa? Seharian. Mbah, ada yang pegang beginian panjenengan? Nggak ada yang pegang. Lah sekarang persoalannya, bagaimana kita hidupnya akan dimuliakan? Wong isi otak anak kita adanya cuma ini kok. Ya, bagaimana anak kita bisa bahagia? Isinya bukan ini. Isinya bukan ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kira-kira pertanyaannya, mungkin nggak kita menjadi orang-orang yang terselamatkan ketika kita makin menjauh dengan ini? Mungkinkah kita orang-orang yang dibahagiakan, disejahterakan, dimuliakan, diangkat martabatnya, diangkat derajatnya, sementara kita jauh dari ini? Kalaupun ada, hanya sisa-sisa waktu yang diberikan. Padahal kalau kita bertanya dan kita mau jujur dalam sejarah, ada nggak ulama-ulama kita yang baru sadar membaca di usia balir? Sadar baca Al-Quran menjelang kematian? Ada nggak? Ada. Rata-rata ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, rata-rata mereka di usia yang masih sangat belia, mereka sudah hafal Al-Quran. Maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat martabatnya, diangkat derajatnya, bahkan mendapatkan pujian, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diprasastikan pujian itu di dalam Al-Quran. Ya, contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Akhlak apa? Akhlak Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, bisa dibayangkan ketika generasi kita jauh dari ini, kira-kira
Bagaimana Pak? Bu, Mbah, kira-kira kalau cucu panjenengan jauh dari ini, pripun? Maka mari Bapak Ibu kita sadar kembali, tidak salahlah kita ya belum meninggal dunia begitu, masih ada yang bisa kita perbaiki ya mulai hari ini, besok dan selanjutnya, yaitu dengan memulai mengakrabi ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari putra putri kita didik dengan ini. Ini mukjizat, sudah pasti kebenarannya, nggak ada yang berani menantang ini. Siapa yang bisa menciptakan ini? Siapa yang bisa membuat ini? Nggak ada di dunia ini. Karena ini kalamullah. Adek. Ya ditanya lagi. Dek. Seneng sama ini enggak? Sehari sudah Al-Quran belum ini rata-rata? Hah? Belum. Belum. Iqra jilid berapa? Kayak gini. Maka mari kita benahi Bapak Ibu. Ini kan ada kesalahan konsep gitu ya. Ada kesalahan yang kita tanamkan kepada generasi kita. Ini sudah terbukti, sudah teruji, sudah 14 abad yang lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya kepada ya sampai menjelma dalam kehidupan kita. Kita masih ragu dengan ini? Bu, kita masih ragu dengan ini gitu. Wah anak arep ngopole kowe ngaji ya Allah malah paring ya wis ngaji jadi tukang opo karo kira-kira kan begitu gambarannya. Padahal tadi sudah jelas malaikat saja yang membawa ini jadi malaikat termulia dari sekian malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah Khatamul Anbiya sebagai penutup dengan ini loh Pak. Mulia, dahsyatlah kehidupannya kan begitu. Loh kita ragu gitu loh. Maka mari Bapak Ibu ya. Inilah yang sebetulnya Bapak Ibu, baca ini mempengaruhi kehidupan kita. Baca ini tuh mempengaruhi jiwa kita loh Pak. Ya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir. Jadi wahai yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Itu artinya apa? Al-Quran itu dahsyat. Jadi kalau ingin mempengaruhi seseorang, kejiwaan seseorang, bacain Quran. Jiwa goncang, bacain Quran. Hidup banyak masalah, bacain Quran. Ya. Keluarga enggak sakinah, enggak mawadah, warahmah, udah dipastikan karena jarang baca Quran. Ya. Kampung rusak, pasti masyarakatnya enggak pernah baca Quran. Ya. Pertanian enggak subur, ora tau maca Quran kok sing tanine. Hasilnya enggak melimpah ruah, yo karena enggak baca Quran. Peternakan enggak sukses, yo gimana wong enggak baca Quran. Enggak dapat jodoh-jodoh, ya sama juga karena jarang baca Quran. Statusnya masih perawan di usia 50. Bahaya ya Bu ya, bahaya sekali. Maka kalau ingin mulia, ayo Bapak Ibu. Saya tanya sederhana begini, sama remaja lagi lah, sambil jalan-jalan lagi biar nggak ngantuk ibu-ibu. Ngantuk nggak Bapak Ibu? Sampai jam berapa kita ini pengajian? Pak sampai jam berapa Pak? Manut. Sudah nggak sabar bapak-bapak ini Bu. Saya mengingatkan lagi nih, tadi masalah ini satu.
Ini kalau kita uji sampel Bapak Ibu ya. Pemilihan remaja masjid, ketuanya lah ya, pemilihan kegiatan lah untuk kegiatan remaja masjid yang ada di masjid. Dan itu dilakukan di waktu sholat subuh, setelah sholat subuh. Pemilihan remaja atau ketua masjid ya dilakukan setelah sholat subuh. Kira-kira yang terpilih generasi muda atau bapak-bapak? Saya tanya lagi nih, serius loh ya, di zaman sekarang. Kalau ada pemilihan ketua remaja masjid diadakan setelah sholat subuh, yang terpilih kira-kira remaja atau pemuda atau simbah-simbah? Survei membuktikan. Ini kan problem loh ya, cukup serius loh Pak. Ngingetin lagi loh, kita ini udah jauh banget, hidup kita ini dari ini loh Pak. Generasi kita ini udah jauh banget loh. Pemenangnya adalah kakek-kakek. Karena nyaris, coba panjenengan perhatikan, hanya secuil aja anak-anak yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Pertanyaannya, kalau generasi kita ini dibiarkan sampai detik hari ini, ya, generasi yang jauh dari ini, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjid, kira-kira 20 tahun yang akan datang kita ini kayak apa? Ini tantangan loh, saya tanya. Kira-kira masyarakat kita ini kayak apa Pak? Ini serius Bapak Ibu. Dorong, pokoknya saya ngingetin, dorong tuh anak-anaknya untuk datang ke masjid. Dorong anak-anak kita ini untuk belajar Quran. Karena kalau panjenengan nggak dorong, anak kita yang akan didorong oleh permainan-permainan yang lain. Kalau panjenengan nggak berusaha menyelamatkan anak kita, berarti mereka akan disesatkan dengan yang lain. Kalau anak kita tidak dilatih menyibukkan dengan ini, pasti anak kita akan disibukkan dengan ini. Kalau anak kita tidak kita pegang tangannya, kita ajak ke masjid, mereka akan pergi. 20 tahun yang akan datang bukan lagi ke masjid, tapi ke kafe, ya, tempat perjudian, atau tempat-tempat yang lain yang tidak mendukung kepada ketaatan. Itu bisa saja sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Maka marilah saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ya, mari kita sama-sama, marilah kita kembalikan, ya, fitrah dasar anak-anak kita ini dengan pendidikan ini. Ya, kita sehatkan jiwa-jiwa mereka dengan ini. Karena dengan inilah sebetulnya panjenengan semua akan dimuliakan. Dengan ini semua sebetulnya mereka semua akan menghormati panjenengan semuanya. Ya. Dengan ini sebetulnya anak-anak panjenengan akan mencintai dan menyayangi panjenengan. Tapi ketika tadi mereka dijauhkan dari ini, jangan pernah berharap dicintai, disayangi, diopeni. Bahkan mungkin sudah tua ditinggalkan, ditelantarkan, dan tidak ada perhatian sama sekali. Kenapa? Karena anak merasa memang diperlakukan sama oleh kedua orang tuanya.
Ya. Tapi ketika anak-anak kita dididik dengan ini, ya, hidupnya, orientasinya ini, semua yang ada di sini semuanya, insya Allah biidnillah Pak, ya, keluarga kita akan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya, keturunan kita menjadi keturunan yang salih dan salihah. Ya, masyarakat kita juga yang menjadi masyarakat yang suka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dan insya Allah negara juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka saya mengajak sebetulnya, Jerakah ingin hasil panennya melimpah ruah, penuhi dulu masjid sini, masjid bawah. Ya, penuhi dulu sholat 5 waktunya. Ya, kalau masjid ini belum penuh, masjid bawah belum penuh, jangan pernah berharap bisa panen melimpah. Ya, kalau panjenengan ternaknya tadi ingin beranak pinak, anaknya di luar dugaan, ada 2 sekali anak lahir dari kambing brojol 3, 4, biasanya 1 atau 2. Ya, sapi biasanya 1, tiba-tiba kembar. Loh, bukan hal yang mustahil toh bagi Allah tuh ya Pak ya. Bukan hal yang mustahil, panjenengan aja terlahir ke dunia ini gampang bagi Allah, apalagi melahirkan sesuatu yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu, maka ayo, kalau dunia ini Allah sudah menjanjikan kok di dalam Al-Quran akan ditundukkan bagi siapa orang-orang yang beriman dunia ini. Yo Pak, Bu, ya, kalau tanah di Jerakah ini ingin mahal, masjidnya dipenuhi dulu. Kalau Jerakah ini airnya ingin melimpah, masjidnya harus penuh dulu Pak. Apalagi Pak, anaknya ingin hebat-hebat, penuhi dulu masjidnya Pak. Masyarakat sini ingin kaya raya, ya bekerja. Sudah mulai fokus lagi. Ya ingin kaya raya, ya benar, masjidnya dipenuhi dulu Pak. Ya, kenapa? Ya bisa aja duit banyak tapi hatinya gelisah. Buat apa? Ya, duitnya banyak, rajin ke masjid, itu kan tenang jiwanya. Maka sebetulnya kalau kita kaitkan kehidupan ini dengan agama, Masya Allah indah. Ya, akan indah semuanya. Dibangun dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Ya, keluarga kita nih, benahi dulu istri kita. Biar sama-sama kita saling membenahi lah pasangan hidup. Setelah itu kita ayo anak kita. Setelah anak kita, yuk tetangga kita, yuk kita bareng-bareng. Semua kita ajak ke masjid, yuk ngaji semuanya bareng, punya pemahaman yang baik terhadap agama, terus, itu akan mengalir kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah biidnillah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai saja beriman, konsepnya itu konsep rezeki itu Pak. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk di muka bumi ini beriman, la fatana, la itu sebagai bentuk penegasan dalam bahasa Arab, litakid, penguat. Benar-benar Allah akan menyingkapkan tuh ya, akan membuka pembendaharaan ini. Mungkin di Jerakah ini belum tersingkap pembendaharaannya. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyingkapkan, akan membukakan pembendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lah kenapa hidup kita ini belum sejahtera? Masjidnya dicek kosong, jangan pernah berharap bisa sejahtera. Ya, keluarga perceraian tinggi, lihat masjidnya, wah masih kosong, jangan pernah berharap bisa mengkelirkan perceraian. Ya, pertanian kemana-mana hama semuanya, lihat masjidnya kosong, jangan pernah berharap panjenengan bisa bebas dari hama. Ya, lihat kandang semuanya pada kosong, lihat masjidnya, yo pantas masjidnya mung imane itu dewe.
Saya ngadan ya bapane ngono, saya komat ngono, saya ngimami yang ngono. Gak akan berhasil. Ya, anak-anaknya orang sukses-sukses. Dilihat masjidnya, wow pantas yo kosong masjidnya. Jadi semua itu berkorelasi Pak. Saya tanya lagi, yang memberi rezeki itu siapa sebetulnya? Yang memberikan kehidupan itu kepada kita siapa? Nah terus ngapain jauh dari Allah? Hidup ingin sakinah mawadah keluarganya. Masjid jauh, dijauhi. Duit ingin banyak, masjidnya dijauhi. Ladangnya diseriusi. Tapi masjidnya nggak ada, ya gimana nggak ada koneknya, nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi marilah kita evaluasi ya secara bareng-bareng. Monggo kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ini sudah ada pesantren di sini. Monggo diramaikan Pak. Ya. Di sini sudah ada pembelajaran Al-Qur'an. Monggo anake. Ya. Seng adoh-adoh kok malah tekan kene, seng cerak kok malah menjauh dari kene. Lah piye? Semengene. Ya, jadi ini Pak ya. Jadi mari ya, Bapak Ibu terakhir, mari kita mulia hidup dengan ini. Mari didik kita, anak-anak kita dengan ini semuanya. Ya, kemudian mari hidupkan ini. Masjid, rumah-rumah Allah yang ada di sini penuhi semua. Insya Allah nanti seperti yang dijanjikan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Allah akan membuka pembendaharaan langit, bumi, Allah akan bukakan semuanya, percaya. Itu janji Allah bukan janji saya. Ini janji Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Hidup saja kita diberi, apalagi masalah rezeki yang lain-lainnya tentu lebih kecil lagi ya Bapak Ibu. Kami mengajak semuanya sama panjenengan semua, yuk belum telat nih anak-anak kita, mari kita didik ya bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng sama-sama, yuk kita muliakanlah rumah ibadah ya. Kita Masya Allah kita hidupkanlah semuanya. Insya Allah merembet ya. Masjidnya ramai berarti kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu juga akan merembet begitu. Coba panjenengan perhatikan saja, kalau masjidnya ramai ya, masjidnya ramai, pasti jarang yang pada cerai keluarganya. Ya. Kalau masjidnya ramai, pasti hasil pertanian melimpah ruah. Dan pasti jaminan Allah, hama itu jauh Pak. Hama itu karena dalam sejarah banyak hama itu karena ya tidak mau beriman, tidak mau sedekah. Punya hasil ya di PDW, dimakan dewe, orang tahu ngeete tanggane, orang tahu berbagi dengan orang, ya gimana mau berkah? Gimana hidupnya mau sukses, mau bahagia? Jauh dari tuntunan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mau jam 9:30 nih ya, kurang 10 menit. Ya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya ya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita ya saleh dan salehah, sukses di dunia dan kelak di akhirat nanti. Kemudian kita juga dimasukkan kelak menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari kita beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali. Dan mari kita doakan juga kita juga tidak bisa lepas Bapak Ibu, ini bantuan dari muhsinin ya, bantuan dari orang-orang yang dermawan dengan hartanya, yang ya tentu banyak membantu kebaikan, menjadi wasilah kebaikan juga bagi kita semuanya. Mari kita berdoa ya, untuk terutama untuk Bu Dokter yang sudah menginvestasikan bangunan ya, kemudian Yayasan Mimbar Tauhid, Mbah Diman yang sudah mewakafkan dan keluarganya, kemudian ya semuanya lah ya, semuanya yang tidak bisa kita sebutkan, semua mereka-mereka yang terlibat ya untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan ya yang sudah meninggal dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lagi sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi bermasalah dalam keluarganya mudah-mudahan
keluarganya ya diamankan, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lagi paceklik rezekinya mudah-mudahan tidak jadi paceklik rezekinya. Begitu ya. Mudah-mudahan jiwanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dapat semuanya insyaallah biidznillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يعافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وانصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
semata-mata karena bercanda saja Bapak Ibu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas semata-mata hanya bercanda dan bisa jadi itu kesalahan dari diri saya pribadi dan godaan setan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Yayat Hidayat. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita menutup acara kita malam ini, hendaknya kita membaca tahmid dan doa kafaratul majelis agar ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Yayat Hidayat tadi dapat bermanfaat ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan pada hati jamaah sekalian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.